بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatlı musulman bir tuğandarım, Allah Teala Kur'an'da aytat: وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Egerde adamlar günölerinin tövbe kılıp turuşsa, istiğfar aytsa, Allah'tan keçirim sorap tursa, Allah Teala adamlarga azap jönötpeydi. Alemi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadiste aytat: "Men lazimel istiğfar." Kaysıl adam istiğfardı, tövbe kılgandı, Allah'tan keçirim soragandı lazım tutsa, mundayça aytkanda köp tövbe kılsa, köp istiğfar aytsa, köp Allah'tan keçirim sorasa, "Ja'alallahu min kulli ziqin mahraja." Allah Teala her bir kıyınçılıktan aga jеңилдик beredi. "Ve min kulli hammin faraja." Allah Teala'nın kaygısını süyünüşke aylantat. "Ve razaqahu min haysu la yahtasib." Jana Allah Teala anın oylabogон, kütbөгөн, ümit kılbagan jerinden Allah Teala aga rızkı berip turат. Hurmatlı musulman bir tuğandarım, azırkı bul bizdin, elimizdin, жалпы бүткүл аламдагы insanların başına kelip turgan bul ahval, bul kıyınçılık, bul Allah'tın tarafından keldi. Eğer biz menen siz Kur'an-ı Kerim'de karay turgan bolsok, bul emne üçün keldi? Buğa Kur'an cevap beret. Ma asabakum min musibetin febima kesebet aydikum. Selerдің başыңarga kelgen kıyınçılık, selerдің başыңarga kelgen oğru, selerдің başыңarga kelgen kıyın ahvaldar bu selerдің kolungar menen kılgan amalın sebebinен болады. Demek hurmatlı musulman bir tuğandarım, Kur'an'ın көрсөтмөsü boyunca adam balasının başına kelgen ahval kıyınçılık anın peyline jaraşa болады, anın kılgan amalına jaraşa болады, anın denesinden çıkan amalga jaraşa болады. Demek biz barыбыз bul kelgen başımıza kelgen ahvaldı. Bul menin күнөөмдүн себебинен. Biz menen sizden күнөө boldu. Allah'ın naraz kılıp koyduk. Mana ошол себептен bul başımıza kelgen ahval. Demek Allah Teala uşul ahvalды jönötkөн Allah Teala biz menen sizge uşul ahvaldan, kıyınçılıktan çıgуу jolun dagы özü aytıp ketip жатат. Kaçan adamlar istiğfar aytıp tursa, күнөөлөрүнөн tövbe kılıp tursa, Allah'tan keçirim sorap tursa, Allah Teala alarga azapты бербейт. Demek biz barыбыз Allah Teala'dan keçirim sorap, tövbe kılıp, Allah'ты kандай tanışыбыз керек эле, таный албадык, ошондон tövbe кылсак, namazdарды окуй албай калдык. Жана ошондой эле калп сүйлөп койдук, бирөөнүн акысын жеп койдук, бирөөгө кыянат кылып койдук. Эгер ата-энебиз болсо, ата-энебизди кадырлай албай калдык. Жана ошондой эле мүнөзүбүз, биздин пейлибиз өзгөрүп кетти. Жана ошондой эле адал рызкы тапкан жактан бизден кемчилик кетти. Мына ушулар бардыгы бизден күнөөлөр болду. Мына ушундан тооба кыла турган болсок, биздин тообабыз, Аллахтан кечирим сураганыбыз бул башыбызга келип турган ахвалды бул жок кылат экен. Мына ушул ахвалдан чыгуу жолун Кур'ан биз менен сизге айтып жатат. Алеми Пайгамбарыбыз Алейхиссалату вассалам хадисте айтат: кайсыл адам истигфарды көп айтса, истигфарды лазым tutsa, Allah Teala ага 3 белек берет. Birincisi her bir kıyınçılığın жеңилдикке айлантат дейт. Екіншісі кайгысыны сүйүнүшкө айлантат. Üçüncüsü ойлобогон, күмөн санабаган, күтпөгөн жеринен Allah Teala'га рызкы берип турат дейт. Демек урматтуу мусулман бир туугандарым, мына ушул кыйын абалда biz менен siz tövbe istiğfarga keleli. Biri-biribizди күнөөкөрлөбөстөн, балким ар кимибиз өзүбүздү күнөөкөрлөп, Allah'ım menden күнөө кеткен болсо кечиргин деп tövbe кылсак, istiğfar kılsak, Allah'tan keçirim sorap tursak, jana uşul niyette keçirim suraylı. Allah'ım mına uşul başыбызга kelgen kaygыбызды сүйүнүшкө айланткын, кыйынчылыгыбызды жеңилчиликке айланткын. Allah'ım bizge kenen, mol, jana пайдалуу рызкы берген деген ниетте айтсак, Allah'ın сөзсүз ваадасы аткарылат. Ал эми istiğfar деген эмне, tövbe деген эмне? Istiğfar боюнча алымдарыбыз айтышат, эң күчтүү, таасирдүү, пайдалуу
Бұл Юнус пайғамбардың дуасы: «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин». О Аллахым, сенден башқа ибадатқа татықтуу зат жоқ. Сен бардық кемчілік айыптан тазасың, ал эми мен күнөөкөрлөрдөнмүн. Мына ушуну алымдардын айтуусу боюнча 313 жолу деп айтышат. Мына ушул таасирдүү деп. 313 жолу ким муну окуй ала турган болсо, эркектер дагы, аялдар дагы, балдар дагы жана бири-бирибизге айтып, эгерде мунун арабчасын окуй албаса, кыргызчасын эле окуп, эгер бул келимени билбей турган болсок, жөн эле астагфируллах деген кыска истигфар бар. Я Алла, мени кечир деп. Аны да айта албасак, жөн эле кыргызча: О Аллахым, менден кеткен кемчиликтерди кечиргин деп. Мына ушул дуаны кылып тура турган болсок, кечирим сурасак, Аллах Таала сөзсүз бизди мына ушул башыбызга келген акыбалдан куткарат. Аллах Таала жеңилдик берет. Биз менен сиз бул акыбалда үмүтсүз болбошубуз керек. Кудайга шүгүр, динибиз бар, Куран турат алдыбызда, хадис, пайгамбардын насааттары турат. Бул кыйынчылыктан кийин сөзсүз жеңилчилик бар. Ошон үчүн акын айтат: «Изаштадда бикал балва». Качан сенин башыңа бир кыйынчылык келгенде, тафаккар фи алам нашрах. Куранда Инширах сүрөсүнө көңүл бургун дейт. Ошого ой жүгүрткүн. Усрун байна юсрайн. Аллах Таала бул сүрөдө бир кыйынчылыктан кийин эки жеңилдик бар деп ваада кылган. Иза тафаккарта фафрах. Качан сен мына ушуну сүрөнү окуганыңда, ушунун маани, мазмуна көңүл бурганыңда, анда сен сүйүнөсүң. Кыйынчылыктан кийин эки жеңилдик бар экен деп. Ошого баарыбыз ниет кылалы, өткөн жашоодон тооба кылып, баарыбыз Аллага ишенип, Аллага тобоккел жасап, бардык нерсени Алладан деп, анан барган жерде биз бири-бирибиз менен ушул ооруну эле ушунча адамга жугатыптыр, ушунча адам кайтыш болуп атыптыр деп эле сүйлөй бербестен, балким жакшы жактарын сүйлөп, балким биз менен сиз намазга умтулуп, 5 убак намазыбызды бекемдеп, калп айтканды таштап, чындыкты сүйлөп, кыянат кылганды таштап, аманатчыл болуп, жаман мүнөз, корстук, жана ошондой эле ачуулуулук, мына ошондой жаман мүнөздөрдү таштап, жакшы пейил ыктыяр кылып, жана адалдан таап, адалдан жеп, мына ушул жакшы жолду ыктыяр кыла турган болсок, жакшы сөздөрдү сүйлөй турган болсок, жакшылык боло берет. Адам баласы жашоонун кайсы нерсени жок кылууну кааласа, ошону сүйлөбөй коюш керек. Болду. Ал өзүнөн өзү сөзү жоголгондон кийин өзү да жоголуп кетет. Кайсы нерсени жашоого алып келүүнү кааласа, адам баласы ошону сүйлөй бериш керек. Сүйлөй берсе, анын сөзү келүү менен анын өзү да келип калат. Ошого баарыбыз өткөн жашоодон тооба кылып, келечекте Алла Тааланы ыраазы кылууну ниет кылалы, күнөөлөрдөн тыйылалы. Жана ошондой эле азыркы учурда, карантин учурунда эрежелер бар, сактыктар бар. Мына ошондон толук сактанышыбыз керек. Иманыбызды да сактайлы, ден соолугубузду да сактайлы. Алланын да өкүмүнө баш ийип, Аллага дагы итаат кылып, ибадат кылып, жана ошону менен бирге биздин ошол башчыларыбыз, дарыгерлерибиз, муфтиятыбыз айтып жаткан карантин эрежелерине да баш ийели. Аллах Таалам баарыбызды мына ушул оорудан Алла Таалам алыс кылган болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык, амалчылык, молчулук, токчулук, бардык жакшылыктарды насип кылсын. Мына ушул сөздөрдү өзүдө амал кылайлы, жана баарына жеткирели. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.